Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتدم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد ناست ولا يعازله بالشمس ذو فضل. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كلفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أبيه وإخوانه والشبيه والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشهدائنا
مشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سكار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السبحانه وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السبحانه وشيخنا ورب أرواحنا اهدنا يا الدين اهدنا بالخير وإلى روح وأهل فضل جامع الشيخ ابن بن عبد العزيز المغير الشافعي ورسولهم وفضائهم أن الله إذا غشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة أن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة فاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جارمة لكل خير نافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكا أيضا فيه عن الشيخ أبي زيد القرطبي قال سمعت في بعض الآثار أن من قال لا إله إلا الله 70,000 مرة كانت له فداء من النار فعملت على ذلك رجاء بركة الوعد فعملت منها لأهلي وعملت منها أعمالا ادخرتها لنفسي وكان إذاك يبيت معنا شاب يقال إنه يكشف في بعض الأوقات للجنة والنار وكانت الجماعة ترى له فضلا على صغر سنه وكان في قلبي منه شيء فاتفقا أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله فنحن نتناول الطعام الشاب معنا إذ صاح صيحة منكرة فاجتمع في نفسه وهو يقول يا عمي هذه أمي في النار وهو يصيح بصياح عظيم
لا يشك من سمعه أنه عن أمر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكى أيضا فيه عن الشيخ أبي زيد القرطبي Al-Imam Syekh Abdullah Al-Yafi rahimahullah dalam kitab beliau Rawdhur Rayyahin, beliau juga menceritakan dari Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi, salah seorang ulama yang masyhur dengan panggilan dan sebutan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi kisah ini beliau ambil dari Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi yang masyhur dengan panggilan sebutan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, sami'tu fi ba'dil athari, aku mendengar pada sebagian athar. Athar ini ada ulama yang mengatakan adalah ucapannya para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut sebagai athar. Sebagian lagi ada yang mengatakan dia merupakan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian athar disebutkan oleh Syekh Al-Qurtubi, beliau pernah mendengar. Apa yang beliau dengar dari sebagian athar tadi? Anna man qala la ilaha illallah 70,000 marratin. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 70,000 kali. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Mudah-mudahan sampai umur kita ya. Mudah-mudahan kita umur kita sampai baca kalimat la ilaha illallah sampai mencapai 70,000 kali. Kalau sehari 140, kalau sehari 140, sebulan 30 hari udah beda. Itu berapa ya? Itu berapa ya? Kalau sehari 140, sebulan berapa udah? 4.500 kali setahun udah berapa ya? Kali umur kita selama hidup di alam dunia sampai nanti datang kematian kita. Kemudian sampai ya, bilangan 70,000 kali membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi sebagian athar sebutkan bahwasanya orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sampai mencapai 70,000 kali, kanat lahu fidaan minan nar, maka itu kalimat la ilaha illallah yang dibaca sebanyak 70,000 kali menjadi fidaan minan nar, menjadi pencegah, menjadi penghalang orang itu dari sisa api neraka. Jadi orang yang di sepanjang umurnya, sepanjang hayatnya sampai datang kematiannya, Allah berikan taufik hidayah. Ini taufik mahal, taufik ini mahal. Orang itu bisa sembahyang berjamaah di musalla, di masjid, taufik dari Allah. Orang itu bisa ngaji, mempelajari ilmu agama, taufik dari Allah. Orang itu bisa baca Quran, taufik dari Allah. Orang itu bisa baca selawat kepada Rasulullah, taufik dari Allah. Taufik itu mahal. Nah, semua orang mendapatkannya. Karena orang di dalam dunia, sebagian manusia itu ada yang mengejar dunia untuk dunia. Sebagian manusia, sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka punya keyakinan kekal hidup di alam dunia. Mereka mendapatkan dunia untuk dunia. Tapi sebagian lagi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka tahu mereka tak akan kekal hidup di alam dunia ini. Maka mereka mendapatkan dunia untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih, kita mau mengambil dunia, cari dunia buat dunia, atau cari dunia buat kebahagiaan nanti di akhirat. Tinggal pilih aja. Kalau buat dunia untuk dunia, udah sehari-hari dunia, otaknya dunia, hatinya dunia, badannya dunia, sehari-hari dunia aja udah. Dia nggak lihat ibunya sudah mati, dia lupa bapaknya sudah mati, dia tidak melihat kakeknya sudah mati. Artinya meninggalkan dunia kan? Meninggalkan dunia.
Artinya dunia sementara, tidak ada kekal abadi. Yang kekal abadi hanya akhirat pada waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berkeyakinan dengan sangat maksimal bahwa dirinya satu hari, satu ketika, satu waktu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan segala bentuk amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia tetap cari, tetap kerja, tetap dagang, tetap usaha, nggak ditinggal dunianya. Cuma tidak melupakan apa? Akhirat yang memang menjadi sesuatu yang paling utama. Nanti pada waktu dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sebagian asal disebutkan orang yang membaca kalimat dari apa? La ilaha illallah sebanyak dari berapa? 70.000 kali. Kalimat tersebut akan menjadi filaan, akan menjadi penghalang pencegah orang tadi tidak akan mendapatkan siksa neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita baca tuh Ratibul Atas 100 kali, Ratibul Haddad 50 kali. Jangan tinggal pada subuh minimal sehari sekali kita baca. Apalagi yang bisa pada subuh dengan ba'da isya. Berarti kalau 2 kali baca ratib ini, sehari 2 kali, ba'da subuh dengan ba'da isya, maka sudah membaca la ilaha illallah sebanyak 300 kali. Lebih banyak lagi. Ada yang nawarin nanti mau beli 100 juta, atau pengen beli 140 juta, atau pengen beli 300 juta, pilih mana? Pilih mana? Ada orang nawarin nanti beli 100 juta, yang kedua 150 juta, yang ketiga pengen mana? 300 juta pasti. Coba baca la ilaha illallah, pengen mana? Pengen 50 pasti. Nah, kita dunia orang begitu malas, padahal dunia itu sebentar. Mana yang bukti dunia sebentar? Kita ketawa sebentar apa itu susah? Kita ketawa sebentar doang, ada sebentar apa itu? Sebentar doang yang sebentar. Orang gila aja masih sebentar juga. Ada orang gila apa kita putusan? Nggak mungkin. Nangis sebentar, ketawa sebentar, sedih sebentar, dendam sebentar, senang sebentar semua ini menunjukkan dunia sebentar. Tidak ada yang lama. Yang makan makanan paling enak mahal, sebentar lama enaknya. Bentar, ente paling makan sebentar udah. Cobain martabak mahal tuh yang di mana itu? Minangkabau tuh, ente beli kan mahal tuh. Cobain, enak kan? Enaknya lama kan? Sebentar enaknya, hilang selesai. Dunia begitu semua. Nah, udah kawin kan kawin? Enak tak kawin? Enak tak kawin? Sebentar doang, bentar, yang lama. Dunia sebentar. Yang kekal abadi hanya apa? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul wa abqa. Makanya seorang hamba Allah yang dia kejar itu bukan urusan dunia, tapi apa? Urusan akhirat. Tadi ya, jangan tinggal ya. Mudah-mudahan kita sampai, kita punya umur sampai baca la ilaha illallah sampai 70.000 kali. Kata Syekh Al-Qurtubi rahimahullah, fa'amiltu ala dalika, maka aku kerjain itu pas dengar ada keterangan begitu dari agama, langsung dikerjain oleh beliau baca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kenapa demikian? Beliau sampai demikian mengerjakan hal itu, membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, rajaa barakatil wahyi, karena berharap mendapatkan keberkahan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang kita pengen cari itu keberkahan. Kita buat sembahyang sunnah qabliyah, sembahyang sunnah ba'diyah, baca Quran, baca ratib, baca selawat, baca tasbih, yang kita pengen cari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini demikian. Beliau berharap mendapatkan keberkahan dari janji Allah Subhanahu wa taala. Fa'amiltu minha li ahli, aku kerjakan untuk juga anak istri aku. Luar biasa. Wa amiltu minha a'malan idakhartuha li nafsi,
aku juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan amal soleh yang aku untuk simpan untuk diriku sendiri. Wa kana idzaka yabitu ma'ana syabun. Tiba-tiba ada seorang anak muda menginap bersama kami. Ini anak muda yuqalu innahu yukashafu fi ba'dil awqati bil jannati wan nari. Ini anak muda Allah berikan keistimewaan, sudah mencapai derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala, masih muda umurnya, tapi sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini anak muda sewaktu-waktu bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Saking apa ini? Saking tingginya derajat ini anak muda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Allah bukakan dia bisa melihat apa? Bisa melihat neraka, bisa melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat al-jama'atu tara lahu fadlan ala sudari sinnihi. Ini jamaah semua melihat ini anak muda, anaknya masih muda, tapi Allah berikan keutamaan, Allah berikan kelebihan untuk ini anak muda. Wa kana fi qalbi minhu syai'un, kata Syekh Al-Qurtubi, saya pun demikian, hati saya pun serak dengan ini anak muda yang merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi waliullah enggak mesti tua. Ada anak-anak muda yang sudah sampai apa? Maka menjadi apa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Fattafaqa an istad'ana ba'dul ikhwani ila manzilihi. Satu ketika pas banget sebagian teman-teman saya ngundang saya ke rumah ini anak muda. Fanahnu natawaddu ta'ama. Kami sedang makan makanan. Wasyatu ma'ana itsaha sayhatan munkaratan. Ini anak muda bersama kami. Tahu-tahu ini anak muda udah teriak-teriak. Karena ini anak muda satu ketika Allah buatkan dari bisa melihat surga, bisa melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak muda pas kami lagi makan teriak-teriakan. Wa tata'a fi nafsihi wa huwa yaqul. Kemudian dia langsung bilang kepada aku, kepada Syekh Al-Qurtubi rahimahullah, ya ammi hadhihi ummi finnar. Ini anak muda kasih tahu Syekh Al-Qurtubi, wahai Syekh Al-Qurtubi, ibu saya sekarang lagi disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat apa? Bisa melihat neraka, bisa melihat ibunya lagi disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala saat ini, kata beliau itu. Wa huwa yasihu bi siyahin 'adhimin la yashukku man sami'ahu annahu an amrin. Dan dia teriak dengan teriakan yang begitu keras yang orang yang mendengar tidak ragu lagi, ini pasti ada sesuatu yang diyakini oleh ini anak muda. Benar, dia ngadu kepada Syekh Qurtubi bahwa dia sedang melihat ibunya disiksa dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'aji. Tatkala aku melihat keluh kesah ini anak muda seperti itu keadaannya, qultu fi nafsi, maka aku mengatakan dalam hati aku, al-yawm ujarribu sidqahu, aku akan mencoba kebenaran ini anak muda. Fa'alhamani Allahu as-sab'ina alfan wa lam yattali ala dhalika ahadun illallahu. Allah ilhamkan kepada aku membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dan tidak ada orang pun yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu fi nafsi. Jadi Syekh Al-Qurtubi pas dapat informasi dari ini anak muda bahwa ibu yang terkanya Allah Subhanahu wa taala, langsung diamalin agar tadi. Seketika itu dia baca kalimat dari Arab, la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Langsung dia baca, yang tahu hanya dia, yang tahu hanya dia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala akan urusan dia. Faqultu fi nafsi, langsung dia berbicara, hatinya berdoa, al-adharu haqqun walladzina rawahu sadiquna. Ya Allah, athar ini benar. Kemudian dan orang-orang yang meriwayatkan athar itu pun mereka benar semua. Allahumma inna sab'ina alfan fida'u hadhihi al-barakati
ummi hadzal syabbi. Ya Allah, aku jadikan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali ini sebagai penebus untuk perempuan yang merupakan ibu daripada ini anak muda. Jadi pahalanya jadikan tebusan buat siapa ini? Ibu ini anak muda yang ada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tadi 70.000 kalimat la ilaha illallah jadikan sebagai fidaan, sebagai tebusan untuk ibu ini anak muda yang berada neraka Allah Subhanahu wa taala. Famastamtul khatira fi nafsi. Belum kelar artinya ngomongin Asy-Syaikh Qurtubi tadi minta kepada Allah dengan kalimat demikian. Illa anak qala, ini anak muda bilang kepada saya, ya ammi hahiya ukhrijat. Alhamdulillah, wahai paman aku, ibuku sudah dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, luar biasa berkah dari kalimat apa itu? La ilaha illallah ibadah sebanyak 70.000 kali. Makanya ini bisa diamalin. Kita punya orang tua meninggal, kita punya saudara meninggal, jangan ngobrol. Orang-orang soleh terlebih dahulu kita itu, kalau ada yang meninggal, takziah, bagi-bagi Quran setiap orang yang datang. Untuk apa? Dibacain Quran. Setelah itu dikirimkan pahala daripada Quran yang dibaca jadi untuk orang yang meninggal tadi. Orang sekarang kan nggak ada. Sediain bangku di depan kamar itu. Ngobrol, ada yang main gambling, luar biasa. Ada yang ngobrol, ngopi, begadang sampai pagi. Yang baca Qurannya kan begitu. Orang-orang soleh berbeda itu tidak demikian. Ada yang berpulang ke rahmatullah, bagi-bagi Quran, dibaca Quran. Setelah itu, setelah khatam Quran, dihadiahkan pahalanya untuk yang meninggal tadi. Bahkan masing-masing punya inisiatif tadi. Masing-masing dibagikan kalimat apa? La ilaha illallah. Setiap jamaah, setiap orang, setiap teman-temannya sampai mencapai dari berapa? 70.000 kali. Itu manfaatnya. Itu orang ibu tadi yang neraka Allah Subhanahu wa taala berkah kalimat la ilaha illallah yang dibacakan oleh Asy-Syaikh Qurtubi rahimahullah sebanyak 70.000 kali. Akhirnya Allah apa tadi? Allah keluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Amalin itu ya, amalin. Kita minimal tuh sehari baca la ilaha illallah sebanyak 150 kali atau maksimalnya sampai 300 kali. Jadi mudah-mudahan sampai umur kita bisa mencapai berapa tadi? 70.000 kali. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فأتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في المدء والتناهي. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya rafi'al syani wad daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'al syani wad daraji, ya Rasulullah salamun alaik, الشان والدرج. الله